Hello students, welcome to economic class. In this video, we are going to start a new unit, unit 3 in economics, food security and nutrition. You may wonder this topic is confined to science, isn't it? But we study in economics. How it is possible? In this chapter, you'll be learning what is the meaning and definition of food security, and you will also understand availability and access to food grains. Here in economics, this topic wherein we are going to study what is the purchasing power and what are the agriculture policies that government have framed so that the entire country becomes a self-sufficient country. It means self-sufficient refers to sufficient food is present for the entire population of the country. And that situation is called as a self-sufficient. So to promote the self-sufficiency, what are the government policies and what are the ability or purchasing ability of a man in terms of food, and you will be able to understand multidimensional nature of poverty. So these are the basic thing for a person, isn't it? So what are the basic needs of a person means food is the first priority. So if this is not obtained for a common man, then we can tell he is under poverty, isn't it? Right. So this is actually, it is also a part of economy of the country. If money is there only, you can able to buy the necessary food. If it is not present, then there will be a inability to buy the food material. So if a person is not able to buy a proper food, necessary food, then there will be a malnutrition for that person, and very many diseases like malnutrition diseases or deficiency diseases may occur. So the basic problem arises in terms of money. I think now you can able to understand why we study this topic. It's a science topic, but under economics. To study about nutrition and health status and policies in Tamil Nadu, after studying this entire lesson, you will have a clear understanding about what are the nutritional status or health status of Tamil Nadu people and what are the policies that government has framed in Tamil Nadu. All these things you will be able to understand. So apart from the scientific knowledge of food security and nutrition, we will be looking in the economic perception, and that is why only this topic is given under economics. So our perception means நான் எந்த கோணத்துல பார்க்கறேன்னா வருமானம் நாட்டுடைய பொருளாதாரத்தை அந்த கோணத்துல இந்த சப்ஜெக்டை நான் பார்க்கறேன். அதனாலதான் இந்த லெசன் நம்ம இங்க படிக்கிறோம். இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சா? ரைட். ஏன்னா ஒரு நாட்டோடைய வளர்ச்சி, நாடு அப்படின்னா அந்த ஒரு பர்சன் வளரணும், அவனோட லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட் வளரணும். அவன் லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட்னா தரமான ஒரு உணவு, தரமான ஒரு ஃபுட் செக்யூர்டா இருந்தா மட்டும்தான் அவனால தரமான ஒரு லிவிங்க வாழ முடியும். அப்படி லிவிங் இருந்தா மட்டும்தான் அந்த நாடு முன்னேற முடியும். புரிஞ்சுச்சா? சோ இந்த பேசிஸ்ல, இந்த கோணத்துல இந்த லெசனை நம்ம அப்ரோச் பண்ண போறோம். Is it clear for you? Right. Now, introduction. Food. What is food? It's actually defined as any substance that people eat and drink to maintain life and growth is called as food. ஒரு பொருள் இல்லையா? Food security அப்படின்னா என்னது? Food security அப்படின்றது வேற விஷயம். ஃபுட்ன்றது ஒரு பொருள். Food security would denote a person's ability to eat enough. அவனை எந்த அளவுக்கு அவனால போதுமான அளவுக்கு சாப்பிட முடியும் அந்த விஷயம். How the ability to stay active. அவன் எந்த அளவு ஆக்டிவா இருக்கிறான், அதே மாதிரி அவனோட வாழ்க்கை எந்த அளவுக்கு ஹெல்தியான ஒரு லைஃப் லீட் பண்றான்ற விஷயத்த சொல்றதுதான் ஃபுட் செக்யூரிட்டி. இதுக்கு ரெண்டுத்துக்குமே அர்த்தம் வேற. ஃபுட்ன்றது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ்,
நம்ம வளர்ச்சிக்காகவும் நம்மளோட வாழ்க்கைக்காகவும் நம்ம லைஃபை லீட் பண்றதுக்காக நம்ம சாப்பிட்ற உணவு பேரு நம்ம ஃபுட்டுன்றோம். ஆனா செக்யூரிட்டின்றது ஒரு எபிலிட்டி. இட் டினோட்ஸ் பர்சன்ஸ் எபிலிட்டி. ஒரு 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 ஆளோட தன்மையை குறிக்குது. எந்த அளவுக்கு அவனால சாப்பிட முடியும், எந்த அளவுக்கு அவனால ஆக்டிவா இருக்க முடியும், எந்த அளவுக்கு அவனால ஹெல்த்தியான ஒரு லைஃப் ஸ்டைலை லீட் பண்ண முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஃபுட், அண்ட் ஃபுட் செக்யூரிட்டி இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஓகே ஓகே. I'm highlighting it. Next, food security. இப்ப பார்க்கலாம். United Nations Food and Agriculture Organization defines food security as follows. So இவங்க வந்து இந்த food agriculture United Nation UN Food Agriculture Organization அவங்க ஒரு food securityக்கான ஒரு definition கொடுத்திருக்காங்க. So நார்மலா ஒரு food security பத்தி எழுதுங்க அப்படின்னா நீங்க இந்த definition எழுதணும். அதாவது இங்க இருந்து இது வரைக்கும். But in case they are asking precisely what is the definition given by the UN Food Agriculture Organization சொன்னாங்கன்னா நீங்க இங்க இருந்து இது வரைக்கும் கொடுத்திருக்க definitions கம்ப்ளீட்டா எழுதணும், ஒரு வார்த்தை தவறாம. So இதையும் நீங்க படிச்சு வச்சுக்கோங்க. So it is given in the year 2009. So what it tells, அதுல என்ன சொல்லுது, அந்த definitionல என்ன இருக்கு? Food security exists when all people at all times have பிசிக்கல்னா அது முன்னாடி பிசிக்கலா ஒரு சாப்பாடு இருக்குது, அதுதான் அர்த்தம். சோஷியல் எல்லாருக்குமே, எக்கனாமிக் அதாவது அந்த ஃபுட்டை வாங்கக்கூடிய தகுதி எல்லாருக்கும் இருக்கு. ஆக்சஸ் டு சஃபிஷியன்ட் போதுமான அளவுக்கு, சேஃப் நல்ல தரமானது, பாதுகாப்பானது. நியூட்ரிஷன் ஃபுட் அப்படின்னா அது உள்ள இருக்க எல்லாமே நியூட்ரிஷன் காம்பனன்ட் எல்லாம் பேலன்ஸ்டா இருக்கிற மாதிரியான விஷயத்த, ஓகே, விச் மீன்ஸ் தேர் இது எதை வந்து பூர்த்தி பண்ணுதுன்னா அவங்களுடைய ஒரு மனுஷனுடைய ஒரு நாளைக்கு தேவையான டயட்ரி நீட்ஸ், அதாவது சாப்பாடுல இருந்து வரக்கூடிய நியூட்ரிஷன் நீட்ஸ் வந்து அது ஃபுல்ஃபில் பண்ணுது. அண்ட் ஃபுட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஃபார் அன் ஆக்டிவ் அண்ட் ஹெல்தி லைஃப். இதுதான், இது சேம் தான். இது வந்து சின்னதா கொடுத்துருக்காங்க, இது கொஞ்சம் எலாபரேட்டா கொடுத்துருக்கோம். ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள், ஒண்ணுமே இல்லை பாருங்க. ஃபுட் செக்யூரிட்டி எக்ஸிஸ்ட் when all people all time have physical, social, economic access to, accessனா என்னது, அவங்களால செய்ய முடியும், okay, to sufficient, safe and nutrition food. So physical, social, economic போட்டு access போட்டுக்கோங்க, to sufficient, safe and nutrition அதை ஃபுட் போட்டுக்கோங்க, which meets the dietary needs and food preference for an active and a healthy life. So this is the definition given by the UN Food and Agriculture Organization in the year 2009. ஓகேவா? ரைட். ஸோ அதை கேட்டாங்க, ப்ரிசைஸா அந்த டெஃபினிஷன் கேட்டாங்கன்னா நீங்க இதை எழுதுங்க, இல்ல நார்மலா கேட்டாங்க அப்படின்னா நீங்க இதை எழுதணும். ஓகே. While this comprehensive definition highlights the need for food to be nutritious, in addition to that, there are certain other aspects that are required to achieve nutrition security. According to the eminent agriculture scientist, ஸோ நம்ம ஏற்கனவே இவரை பத்தி படிச்சிருக்கோம், டாக்டர் M.S. சுவாமிநாதன் இல்லையா? நம்ம கிரீன் ரெவல்யூஷனுக்கு முக்கியமான ஒரு இந்தியன் சயின்டிஸ்ட் யாருன்னா இவருதான் வந்து நிறைய அந்த ஹைபிரிட் வெரைட்டிஸ், அந்த அரிசி, கோதுமை, அந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்த இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவர். ஸோ அவருடைய நியூட்ரிஷன் செக்யூரிட்டி டெஃபினிஷன் எப்படி இருக்கு? ஸோ இப்ப இவர் சொன்ன டெஃபினிஷன் என்னது, அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு? நியூட்ரிஷன் செக்யூரிட்டி. நம்ம இங்க படிச்சது ஃபுட் செக்யூரிட்டி. இவரு வந்து என்ன டெஃபினிஷன் கொடுத்திருக்காருன்னா நியூட்ரிஷன் செக்யூரிட்டி எப்படி என்ன மாதிரி இருக்கும், அவரோட டெஃபினிஷன் பார்க்கலாம். சோ இதையும் நீங்க வந்து தனியா அவங்க வந்து சுவாமிநாதன் நியூட்ரிஷன் டெஃபிஷியன்சி அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்க இங்க இருந்து இது வரைக்கும் நீங்க எழுதணும். அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு? பிசிக்கல், எக்கனாமிக்கல் அண்ட் சோஷியல் ஆக்சஸ். அதேதான் அவரும் சொல்லியிருக்காரு. இது ரொம்ப கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். சோஷியல் ஆக்சஸ் டு அ பேலன்ஸ்ட் டயட். ஸோ இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த வார்த்தையை நியூட்ரிஷன் டயட்டை வந்து இவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா பேலன்ஸ்டு டயட்டை சொல்ல, பேலன்ஸ்டு டயட். அப்புறம் என்ன வேணும்? ஒரு பேலன்ஸ்டு டயட்டு வேணும், ஆனா அதே டைம்ல ஒரு நல்ல தரமான குடிநீர் வேணும். அதே டைம்ல என்வாயர்மெண்ட்டும் சுத்தமும் சுகாதாரமான ஒரு சூழ்நிலை இருக்கணும். அதே மாதிரி பிரைமரி ஹெல்த் கேர் அண்ட் பிரைமரி எஜுகேஷன், ஒரு அடிப்படையான ஒரு ஹெல்த், ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு ஹெல்த் கேர், ஒரு சுகாதாரம், ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கணும். அதே மாதிரி ஒரு ஹாஸ்பிட்டலோ டிஸ்பென்சரியோ ஒரு கிளினிக்கோ இருக்கணும். அதே மாதிரி பிரைமரி எஜுகேஷன், ஒரு உணவு பத்தி, ஒரு விஷயத்தை பத்தி, அதுக்கான டெஃபிஷியன்சி பத்தி ஒரு அடிப்படையான ஒரு கல்வி இருக்கணும். இதுதான் வந்து அவர் சொன்ன டெஃபினேஷன். இது ரொம்ப ஈஸி தான். பிசிக்கல், எக்கனாமிக்கல், சோஷியல் ஆக்சஸ் டு அ பேலன்ஸ்டு டயட். இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சா? சேஃப் ட்ரிங்கிங் வாட்டர், என்வாயர்மெண்டல் ஹைஜீன், பிரைமரி ஹெல்த் கேர் அண்ட் பிரைமரி எஜுகேஷன்.
So if these things are there, it is called as a nutritional security அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் எம்.எஸ். சுவாமிநாதன் கொடுத்த டெஃபினிஷன் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சா? ஸோ எந்த விஷயம் எப்படி கேட்கறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கரெக்டான ஆன்சரை நீங்க எழுதணும். ரைட். பேசிக் காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் அண்ட் நியூட்ரிஷன் செக்யூரிட்டி. ஸோ ஃபுட் நியூட்ரிஷன் செக்யூரிட்டி பத்தி தான் படிச்சுட்டு இருக்கோம். இப்போ அதுக்கான முக்கியமான உள்ள இருக்கிற அம்சங்கள் என்ன? அப்போ ஃபுட் நியூட்ரிஷன் செக்யூரிட்டி நம்ம பேசும்போது அதுக்கான உள்ள என்ன விஷயங்கள் இருக்கு? சரி, இப்போ வந்து என்ன டெஃபினிஷன் நம்ம படிச்சோம்? ஒரு பிசிக்கல், எக்கனாமிக், சோஷியல் ஆக்சஸ் இதெல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு படிச்சோம்னா அப்ப என்ன வேணும் நமக்கு? அதுல என்ன வேணும்? இப்ப என்கிட்ட எனக்கு வந்து சாப்பாடு இருக்குன்னா அந்த சாப்பாடு இருக்குதா இல்லையா? அவைலபிலிட்டி, என்னால அதை நான் வாங்க முடியுமா இல்லையா? ஆக்சஸ் டு ஃபுட்டு. அப்புறம் இந்த சாப்பாடு என் உடம்புல போய் நல்ல சீரா அது வந்து டைஜஷன் ஆகுது, அது பேரு அப்சார்ப்ஷன். அதே மாதிரி இந்த 3 விஷயங்களும் நம்ம பார்க்க போறோம். இதுதான் வந்து காம்பனன்ட்ஸ், அது உள்ள இருக்க விஷயங்கள். நம்ம ஃபுட் நேச்சுரல் நியூட்ரிஷன் செக்யூரிட்டி டெஃபினிஷன் பார்த்தோம். அதுக்கான உள்ள இருக்க காம்பனன்ட் என்ன? இப்ப நம்ம வந்து டைஜஷனே ஆகாத பொருளை கல் எடுத்து நம்ம வாயில போட்டுக்க முடியுமா? முடியாது இல்லையா? எது நமக்கு தேவையோ, எது நமக்கு இதுவோ, எது நமக்கு கிடைக்குதோ, எது நம்மளால பண்ண முடியுமோ அதுதான். அந்த வார்த்தைகளை தான் இந்த 3 இதுவோ காம்பனண்டா கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா பாத்துக்கோங்க. இது ஒரு 2 மார்க் கொஸ்டின்லயும் கேட்கலாம். வாட் ஆர் த காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் அண்ட் நியூட்ரிஷன் செக்யூரிட்டி அப்படின்னா என்னது? உனக்கு முதல்ல அந்த பொருள் இருக்கணும், அதான் அவைலபிலிட்டி. ஆக்சஸ்னா உன்னால அதை பெற முடியணும், அது பேரு ஆக்சஸ் டு ஃபுட். அடுத்தது அந்த பொருள், அந்த உணவு வந்து உன் உடம்புக்கு போய் கம்ப்ளீட்டா டைஜஷன் ஆகி அப்சர்வ் ஆகி உனக்கு தேவையான நியூட்ரிஷன்ஸ், உனக்கு தேவையான அந்த எனர்ஜியை கொடுக்கணும், அப்சார்ப்ஷன். அதுதான் வந்து ஃபுட் நியூட்ரிஷன் செக்யூரிட்டிக்கான உண்மையான காம்பனன்ட்ஸ். இந்த காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கிற விஷயத்த தான் நம்ம தேடுவோம் இல்லையா? நம்மளால சாப்பிட முடியும். ரைட். அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ஃபுட் அவங்களே ஹைலைட் பண்ணிருக்காங்க. இட்ஸ் பிசிக்கல் அவைலபிலிட்டி. ஸோ உன் முன்னாடி ஒரு தட்டுல சாப்பாடு இருக்கணும் இல்லையா? அது பேர் தான் ஃபுட் செக்யூரிட்டி. ஸோ அதுதான் காம்பனன்ட். அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ஃபுட் ஸ்டாக் அண்ட் டிசைர்டு குவான்டிட்டி விச் இஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் டொமஸ்டிக் ப்ரொடக்ஷன், சேஞ்ச் இன் ஸ்டாக்ஸ் அண்ட் இம்போர்ட். இப்போ எக்கனாமிக்ஸ் எங்க வருது? இப்போ உன் தட்டுல ஒரு சாப்பாடு உணவு வரணும் அப்படின்னா அது யாரோட வேலை? அக்ரிகல்ச்சரோட வேலை. அக்ரிகல்ச்சரை தயாரிக்கணும், அக்ரிகல்ச்சர் அதை ஸ்டாக் பண்ணணும், இல்லைன்னா நம்ம ஊர்ல இல்லைன்னா வெளிநாட்டுல இருந்து அதை நம்ம வர வைக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து எக்கனாமிக்ல வருது. உங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சா? ஒரு பொருள் உங்ககிட்ட இருக்கணும், ஒரு சாப்பாடு உங்ககிட்ட இருக்கணும்னா இந்த விஷயங்கள்லாம் எக்கனாமி, கண்ட்ரியோட எக்கனாமி. புரியுதா? ஸோ ஃபுட்டுன்னு நம்ம பார்க்கும் போது அது சயின்ஸ் நம்ம படிக்கிறோம், பயாலஜி படிக்கிறோம். ஆனா அது எப்படி வருது அப்படின்ற மீன் பார்த்தோம்னா அது எக்கனாமிக்ஸ். ஓகே. ஆக்சஸ் டு ஃபுட். So it's a primarily a matter of purchasing power. So உனக்கு அந்த ஒரு ஃபுட்டுன்னா உன் தட்டுல உனக்கு ஒரு சாப்பாடு இருக்குதுன்னா அது நீ வாங்கறணும் இல்லையா? வாங்கினாதானே எல்லாம் பொருளை நீ அரிசி பருப்பு எல்லாத்தையும் வாங்குற. அந்த வாங்குற தன்மை உனக்கு இருக்கணும். அந்த வாங்குற தன்மை என்னது? உன்கிட்ட இருக்கிற பணத்தை வச்சுதான் நீ வாங்க முடியும். சோ அந்த பணம் தான் இந்த நம்ம இந்த லெசன்ல பாக்குற எக்கனாமிக்ஸ். Access to food is primarily a matter of purchasing power and is therefore closely linked with the capability and employment opportunity. So உனக்கு ஒரு பொருள் வாங்கணும்னா கண்டிப்பா நீ என்ன இருக்கணும்? நீ ஒரு எம்ப்ளாய்டு பர்சனா இருக்கணும். புரியுது? உன்னால வாங்கக்கூடிய தன்மை இருக்கணும், உனக்கு வந்து அந்த கேப்பபிலிட்டி இருக்கணும். புரிஞ்சுச்சா? ரைட். சோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது மட்டும்தான் ஒன் கேன் ஆக்சஸ் டு அசெட், ஒரு பொருளை நீ வாங்க முடியும். அண்ட் எஜுகேஷன், உன்னால ஒரு கல்வியும் உன்னால பெற முடியும். உனக்கு ஒரு தகுதி இருக்கணும், உனக்கு வந்து வாய்ப்பை யூஸ் பண்ற அளவுக்கு நீ இருக்கணும். அப்பதான் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் உன்னால செய்ய முடியும். ரைட். ஆக்சஸ் டு ஃபுட். அப்சார்ப்ஷன் அண்ட் ஆஃப் ஃபுட் இஸ் எபிலிட்டி டு பயாலஜிக்கலி யூட்டிலைஸ் த ஃபுட் கன்சியூம். சோ நீ சாப்பிடுற உணவு உன் உடம்புல போய் சீரா அது வந்து அப்சர்வ் ஆகுற மாதிரி ஆனா உணவை நீ சாப்பிடணும். சோ இதுதான் வந்து பேசிக் காம்பனன்ட்ஸ். ஒன்னு அவைலபிலிட்டி, இன்னொன்னு ஆக்சஸ், இன்னொன்னு அப்சார்ப்ஷன். புரிஞ்சுதா? ரைட். இப்போ நம்ம ஒன்னொன்னா பார்க்கலாம். Availability and access to food grains. Thus, food security for people in a country is not only dependent on the quantum of food available, but also the ability to people to purchase. நாட்டுல வந்து இவ்வளவு பொருள் ஃபுட் இருக்குது மட்டும் போதாது, என்ன ஆகணும்? அந்த பொருளை வாங்கக்கூடிய தன்மையும் மக்கள் கிட்ட இருக்கணும். அப்ப அது ரெண்டுமே இருக்கணும். ரெண்டுமே என்ன எது இருக்கணும்? அவைலபிலிட்டியும் இருக்கணும், ஆக்சஸும் இருக்கணும். புரிஞ்சுச்சா? ரைட். அண்ட் டு ஸ்டே இன் appropriate healthy environment, just as other developmental issues, food security is a people also related to the country's overall development. சோ இந்த விஷயம் ஃபுட் செக்யூரிட்டி பத்தி தான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். அப்போ இதுவும் உண்டு கண்ட்ரியோட ஓவரால் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு முக்கியமான ஒரு காரணம். அதனாலதான் இந்த சயின்ஸ் டாபிக்கை நம்ம எக்கனாமிக்ஸ்ல படிக்கிறோம். ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் இந்தியா சோஸ் டு அடாப்ட் a planned development model. ரைட். ஃபுட் கிரெயின்ஸ் இதெல்லாம் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, சாப்பிட்டிருப்பீங்க. ஆஃப்டர் an initial focus on agriculture, industrialization was given priority.
என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னா ஒரு 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 சர்டன் பீரியட் ஆஃப் டைம்ல இந்தியால அக்ரிகல்ச்சரை தாண்டி இண்டஸ்ட்ரிக்கு அதிக ப்ரையாரிட்டி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அப்போ இண்டஸ்ட்ரிக்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கும்போது என்னாச்சு? The recurrent drought experienced by the Indian pushed her to be dependent on import of food grains. அக்ரிகல்ச்சர்ல அதிகம் அவங்களோட ஈடுபாடு இல்லாதனால இண்டஸ்ட்ரிக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்ததுனால அங்க தயாரிப்பு வந்து ஃபுட் கிரெயின்ஸோட தயாரிப்பு ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு. அதனால நம்ம வேற கண்ட்ரிக்கு இருந்து டிபெண்ட் பண்ண ஒரு சூழ்நிலைக்கு நம்ம தள்ளப்பட்டோம். However, the available foreign exchange reserves could not permit open market purchase and import of grains. நம்ம கிட்ட நிறைய ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ் இருந்தாலும் நம்மளால பல கண்ட்ரில இருந்து நம்மளால வாங்க முடியல. இந்தியா ஹாஸ் டு ப்ளீட் அப்படின்னு என்னது? கெஞ்சுற நிலைமைக்கு வந்தாச்சு நம்ம ஒரு காலகட்டத்துல. பீரியட் ஆஃப் ஃபுட் ஃபார் கிரெயின்ஸ் ஃப்ரம் ரிச்சர் கண்ட்ரீஸ் அட் கன்செஷனல் ரேட். ஸோ நம்ம கெஞ்சி அவங்க கிட்ட எனக்கு தயவு செய்து எங்க நாட்டுக்கு கொடுங்க அப்படின்ற ஒரு கம்மியான ரேட்ல கொடுங்க அப்படின்னு கெஞ்சி வாங்கின ஒரு சுச்சுவேஷனும் இருந்தது. யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா எக்ஸ்டெண்டட் அசிஸ்டன்ஸ் த்ரூ இட்ஸ் பப்ளிக் லா 480. சோ அந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்துல யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் என்ன பண்ணாங்க? சரி நாங்க ஹெல்ப் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 1960s, அதாவது 1960s இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் அந்த டைம்ல யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் என்ன பண்ணாங்க? ஒரு 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 லா மூலியமா நமக்கு அந்த விஷயத்த ஹெல்ப் பண்ணாங்க. சோ அந்த லா வந்து பப்ளிக் லா 480, PL 480 ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, 1960. சோ அந்த பீரியட் ஆஃப் டைம்ல இந்த லா பிரகாரம் நமக்கு ஒரு கன்செஷன் ரேட்ல நமக்கு ஹெல்ப் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. A growing country with a massive population was perceived to be a potential candidate for evolution. உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம கண்ட்ரி வந்து growing country, அண்ட் அதுவும் நம்ம கண்ட்ரியில பாப்புலேஷன் வந்து பயங்கரமா இருக்கிறதுனால கண்டிப்பா ஒரு புரட்சி வர்றதுக்கு முக்கியமான காரணமா இருந்தது. அமெரிக்கன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் philanthropic organization like Ford Foundation formulated a plan to increase food production in the country by introducing high yield varieties. So இவங்க தான் வந்து இந்த high yielding variety, அதாவது விதைகள் கொடுத்தாங்க. நீங்க நிறைய படத்துல பார்த்திருக்கலாம். இந்த மாதிரியான ஹைபிரிட் வெரைட்டி, இது வந்து இந்த வெரைட்டி போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மகசூல் அதிகமா கிடைக்கும், நமக்கு ஈல்டு அதிகமா கிடைக்கும். ஆனா வேற பிரச்சனைகளும் இருக்கு, ரைட்? அது அப்புறமா பார்க்கலாம். This program was implemented in the selected districts where irrigation was assured. இது இந்த மாதிரி ஹை ஈல்டு வெரைட்டி வளரணும் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ஹைபிரிட் வளரணும்னா அங்க நிறைய தண்ணி இருக்கணும். ஏன்னா இந்த செடி, இந்த ஹைபிரிட் வெரைட்டி வளர்றதுக்கான செடி வந்து நிறைய அதிகமா தண்ணியை கன்சியூம் பண்ணும். அப்ப எந்த இடத்துல அதிக தண்ணி ஃபெசிலிட்டி இருக்கு, இரிகேஷன் ஃபெசிலிட்டி இருக்கோ அந்த இடத்துல தான் இதை வளர்க்க முடியும். The result was promising and the program was extended to cover a large number of districts. So இது மூலமா என்ன ஆயிடுச்சு? கொஞ்சம் கொஞ்சமா எல்லாருமே இந்த விதைகளை வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இந்த விதைகள் எது? ஹை ஈல்டிங் வெரைட்டி. புரிஞ்சுச்சா? HYV, ஹை ஈல்டிங் வெரைட்டினா அதிகமா மகசூல் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு புதுவிதமான ஒரு வெரைட்டியான சீடு, தானியத்தோட விதைகள் வந்து புதுவிதமான விதைகள் வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். இது சரி, மாத்தவும் அமைச்சிட்டோம். நாமளே ஜீன் மூலியமா அதை மாத்தி ஜீன் மாடிஃபை பண்ணி, இதுதான் வந்து நீங்க பயாலஜில படிப்பீங்க, ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு ஃபுட் கிரெயின்ஸ். சரியா? GM அப்படி சொல்லுவீங்க. Thus green revolution was born in a country paving way for self sufficiency. இந்த மாதிரி மாற்றங்கள் வரும்போது புதுசா வந்த விஷயத்தை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ஒரு புரட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டது அப்படின்னா அந்த புரட்சிக்கு பேரு கிரீன் ரெவல்யூஷன், பசுமை புரட்சி. சோ அந்த மாதிரி ஒரு பசுமை புரட்சி வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா செல்ஃப் சஃபிஷியன்சி, நம்மளோட கண்ட்ரிக்கு தேவையான, மக்களுக்கு தேவையான அனைத்து ஃபுட்டும் நம்மளே வந்து தயாரிக்கிற நிலைமைக்கு நம்ம வந்துட்டோம். முன்னாடி வந்து ரொம்ப ஏழையா இருந்தும் மத்த கண்ட்ரில இருந்து நம்ம கடன் வாங்கணும், அண்ட் அப்புறமா கிராஜுவலா வாங்க புது விதமான சீட்ஸ், வெரைட்டிஸ், புது விதமான இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சோடனே நம்மளால என்ன பண்ண முடியுது? நம்ம நாட்டுக்கு தேவையான ஃபுட்டு நம்மளே தயாரிக்கிற மாதிரி நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம், ரைட்? அடுத்தது, grain production, increased food production was made possible by increased area cultivated with the HYV of rice and wheat, as also an increase in the yield in the major cereal crops. Area under food grains until 98 million hectares during 1950, and country was producing just 54 million tons of food grains, then with an average yield of food grains of 547 kg per hectare. The food situation has steadily improved over a period of 65 years. So அப்படியே கிராஜுவலா ஒரு ஹெக்டாருக்கு இவ்வளவு கேஜி வருதுன்னா அது அப்படியே கிராஜுவலா அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. Area under food grain cultivation has grown to 122
million hectares. So எத்தனை ஹெக்டேர்ஸ்ல இருந்து எத்தனை ஹெக்டேர்ஸ் வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு பாருங்க. வித் an increase of 5-fold increase in the food grains. 5 மடங்கு, அதாவது 5-fold 5 மடங்கு அது இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த கிரீன் ரெவல்யூஷன் மூலியமா நம்மளோட ஈல்டு வந்து ரொம்பவே அதிகமா உற்பத்தி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். Yields of the food grains have increased 4-fold between the times of independence and at the present. இண்டிபெண்டன்ஸுக்கும் இப்பத்திக்கும் நம்ம கணக்கு போட்டு பார்த்தோம்னா 4 மடங்கு நம்ம வந்து அதிகப்படுத்தியிருக்கோம். ஓகேவா? Right. This growth in food grain production was made possible by HYV in the program then the high yielding variety program, which was implemented as a package. Apart from introducing fertilizers responsive high yielding varieties of rice and wheat, it ensured the availability of subsidies, chemical fertilizers for the farmers. Cheaper farm credit was dispersed to farmers through cooperative banks and society. Minimum சப்போர்ட் பிரைஸ். ஸோ இந்த ஒரு கிரீன் ரெவல்யூஷன்ல இந்த ஒரு விஷயம் இருந்தது. அதாவது என்னென்ன விஷயம், ஹை ஈல்டிங் வெரைட்டி சீட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். அதே டைம்ல பல கவர்மெண்ட் வந்து பல சலுகைகளும் ஃபார்மர்ஸ்க்கு கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. அது என்ன விஷயம், அதுதான் வந்து இந்த மினிமம் சப்போர்ட் பிரைஸ். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். மினிமம் சப்போர்ட் பிரைஸ் அப்படின்னா என்ன, நான் இந்த கான்செப்டை நான் உங்களுக்கு தெளிவா சொல்றேன். ஏன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட், உங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய கான்செப்ட். சரி, இந்த ஃபார்மர்ஸ் எல்லாம் வளர்க்குறாங்களா, அவங்க எல்லாம் எங்க எதுவுமே கொடுக்குறாங்க, எப்படி கொடுக்குறாங்க, என்ன எப்படி வருது நமக்கு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரியப்படுத்தும். ரைட். ஃபார் த கிராப்ஸ் வேர் அனௌன்ஸ்ட் at the beginning of the season and state procured the harvest grains through the Food Corporation of India (FCI), and FCI has built a huge storage godown and built buffer stocks for the food grains during the harvest season to distribute all over the year. அப்படின்னா என்னது அப்படின்னு நம்ம இந்த இதை நம்ம பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நான் இதுக்கு மேல வரேன். மினிமம் சப்போர்ட் பிரைஸ் அப்படின்னா என்னது அப்படின்னா, நான் ஃபர்ஸ்ட் தமிழ்லயே சொல்லிடுறேன். அதாவது இப்ப நான் வந்து இந்த சீசன்ல, அதாவது இப்பதான் ஹார்வெஸ்ட் முடிஞ்சது. அப்ப ஹார்வெஸ்ட் முடிஞ்சது ஜனவரி, ஹார்வெஸ்ட் முடிஞ்சதா பிப்ரவரி, மார்ச்ல நான் திருப்பியும் நான் தொடங்குறேன்னு வச்சுக்கேன். நான் ஒரு இது வயல்ல நான் வந்து சீட்ஸ் நான் போடுறேன், ஒரு ஸ்டார்ட் பண்றேன், ஒரு கிராப்பிங் சீசனை நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன். ஒரு கிராப்பை நான் வந்து விதைக்கிறேன், ஒரு இடத்துல நான் விதைக்கிறேன் அப்படின்னா, சரியா, எப்படியும் அது என்ன ஆகும், எத்தனை மாசம் ஆகும், ஒரு 6 மாசம் ஆகும். உங்களுக்கு தெரியும் 2 சீசன் இருக்கு, கரீஃப் சீசன், ரபி சீசன். அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டுல நவரை அண்ட் சம்பா சாகுபடி அந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா. சோ ஒரு சீசன்ல நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ரைட். 6 மாசம் கழிச்சுதான் எனக்கு ஹார்வெஸ்ட். அப்போ கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்க சொல்லிடுவாங்க, நான் வந்து 1 கிலோ தக்காளி 6 மாசம் கழிச்சு நீ ஹார்வெஸ்ட் பண்ணும் போது 10 ரூபாய்க்கு நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. யாரு? கவர்மெண்ட் சொல்லுவாங்க. இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு அவங்களுக்கு? ரைட். அப்போ என்ன ஆகும்னா, அவங்க வளர்க்குறாங்க. சோ அவங்களுக்கு வந்து தெரியும், இந்த தக்காளி கண்டிப்பா கவர்மெண்ட் வந்து வாங்கிப்பாங்க, 1 கிலோ தக்காளி 10 ரூபாய் ரேட்ல அவங்க வாங்கிப்பாங்கன்ற அவங்க நல்ல ஒரு நம்பிக்கையோட அவங்க அந்த இதை செய்வாங்க. சரி, 6 மாசம் கழிச்சிச்சு. இப்போ 6 மாசம் கழிச்சு மார்க்கெட்ல பயங்கர டிமாண்ட். அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க ஃபார்மர்ஸ், பயங்கர டிமாண்ட். 1 கிலோ தக்காளி 30 ரூபாய். யாரோ ஒருத்தன் ஒரு பெரிய பிக் ஷாட்ஸ், ஒரு பெரிய கிராசரி அந்த மாதிரி இருக்கும், வாங்குறேன் என்கிட்ட கொடு அப்படின்னா. அப்ப என்ன பண்ணலாம் ஃபார்மர்ஸ், அவங்க இன்னும் லாபம் வர்றதுக்காக அவங்க என்ன பண்ணலாம், அந்த பிரைவேட் காரங்கிட்ட கொடுத்துடலாம் 30 ரூபாய்க்குன்னு. இல்ல நான் இவங்க 10 ரூபாய் எனக்கு ஆச்சா போதும்னு சொல்லிட்டு 10 ரூபாய் கிட்ட இவங்க கிட்ட கொடுத்துடலாம். அதனால இந்த திட்டத்தின் மூலமா ஃபார்மர்ஸுக்கு நஷ்டம் ஏற்படாது. ஏன்னா தைரியமா இருக்கலாம். ஒண்ணு அதிக விலை கிடைக்குது அப்படின்னா அப்படி கொடுத்துடலாம், இல்ல இந்த விலை தான் நியாயமான விலை, இந்த விலை தான் வந்து கவர்மெண்டே எடுத்துக்குதுன்னு சொல்லும் போது அதை இங்க கொடுத்துடலாம். சோ 2 சாய்ஸ் இருக்கு, ஒண்ணு அப்படி கொடுக்கலாம், ஒண்ணு இப்படி கொடுத்துடலாம். 2த்துலயுமே வருமானம் வரும், ஆனால் நஷ்டம் வராது. சோ இந்த மாதிரி ஒரு திட்டத்தை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா மினிமம் சப்போர்ட் பிரைஸ். கிராப் வளர்றதுக்கு முன்னாடி டிட்டர்மின் பண்ணிடுவாங்க கவர்மெண்ட், நான் உங்ககிட்ட இருந்து நான் இவ்வளவு வாங்கிக்கிறேன், என்கிட்ட கொடுத்துரு அப்படின்ற விஷயம். இது உங்களுக்கு புரியுச்சா? சோ அவங்க வந்து அன்னைக்கு அந்த ரேட்டு வந்து அதுக்கான டிமாண்ட் ஜாஸ்தியா இருந்ததுன்னா அவங்க வந்து எங்க வேணா யார்கிட்ட வேணா கொடுத்துடலாம், இல்லைன்னா கவர்மெண்ட் அந்த 10 ரூபாய்க்கு வாங்கிக்கும். இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சா? இது பேர் தான் மினிமம் சப்போர்ட் பிரைஸ்.
நான் இதை படிச்சுட்டு அப்புறம் மேல வந்துடுறேன். மினிமம் சப்போர்ட் பிரைஸ் இஸ் a price fixed by an expert group for a particular crop by considering variation cost involved in the cultivation of the crop. இப்போ வந்து ஒரு 10 ரூபாய் நான் சொல்றேன்ல, அதை வந்து யார் தீர்மானிப்பானா, அதுக்குன்னு ஒரு குழு இருக்கும். அவங்க வந்து அவங்களுக்கு தெரியும் என்ன விலை, என்ன தண்ணி, எவ்வளவு போட்டு எவ்வளவு இது லாபம் வந்தா ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து இது வந்து லாபமா இருக்கும்ன்ற ஒரு எல்லாத்தையும் யோசிச்சு தான் அந்த பிரைஸை டிட்டர்மின் பண்ணுவாங்க. நான் ஒரு கிலோ தக்காளி 10 ரூபாய் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு. புரிஞ்சிச்சு உங்களுக்கு? ஆஃப்டர் அனௌன்சிங் த எம்எஸ்பி, மினிமம் சப்போர்ட் பிரைஸ், மினிமம் அதாவது 10 ரூபான்றது அவங்களுக்கு நஷ்டமே இல்லாம அவங்க வந்து சேலும் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா அதிக லாபம் எங்க கிடைக்குதோ அங்க கூட வித்துக்கலாம். ரைட். The state will open procurement center in a place where the crops are widely grown. So இந்த மாதிரி இந்த விஷயத்தை அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு 6 மாசம் கழிச்சு அவங்களே வந்து ஓபன் பண்ணி வச்சிருவாங்க. அதுக்குன்னு ஒரு சென்டர் இருக்கு, ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு, அதுக்குன்னு ஒரு பெரிய குடவுனே கட்டி வச்சிருக்காங்க கவர்மெண்ட். ரைட்டா? ரைட். However, farmers are free to sell in the open market. அவங்க இஷ்டத்துக்கு அவங்க மார்க்கெட்ல அவங்க வித்துக்கலாம், யாருக்கிட்ட வேணா வித்துக்கலாம், பெட்டர் பிரைஸ் கூட வித்துக்கலாம். So if they get a better price for the crop produce, யார்கிட்ட வேணா விக்கலாம். On the other hand, if the open market price is lower then the MSP, இப்போ வந்து மார்க்கெட் பிரைஸ் வந்து இப்போ 6 ரூபாய் தான் கேட்கறான், பிரைவேட் காரன் என்ன பண்றான், 6 ரூபாய் கேட்கறான், எல்லாரும் நிறைய அதிகமாயிடுச்சு, 6 ரூபாய் தான் நான் தருவேன் அப்படின்றான். அப்ப அவன் யார்கிட்ட கொடுக்கலாம், அவங்க வந்து கவர்மெண்ட் கிட்ட 10 ரூபான்னு சொல்லி கொடுத்துடலாம். புரிஞ்சிச்சா உங்களுக்கு? The farmers would get an assured price. கண்டிப்பா எனக்கு 10 ரூபாய் கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையோட அந்த விவசாயத்தை அவங்க தொடங்கலாம். நான் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டேர்ம்ஸ்ல இப்போ 10 ரூபாய் தக்காளி வச்சு நான் சொல்லியிருக்கேன். ஆனா இது வந்து நீங்க மூட்டை கணக்கா அவங்க வந்து ஒரு கணக்கு இருக்கு, ஒரு மூட்டைக்கு இவ்வளவு கணக்கு அப்படின்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் வந்து அவங்க கிட்ட இருந்து வாங்குவாங்க. பை த செல்லிங் தேர் ப்ரொடியூஸ் டு த FCI. ஸோ இதுதான் வந்து ஃபுட் கார்பரேஷன் இந்தியாவோட வேலை. ஸோ இந்த ஃபுட் கார்பரேஷன் இந்தியா தான் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு மினிமம் சப்போர்ட் பிரைஸை நிர்ணயம் பண்ணும். சோ இந்த ஹார்வெஸ்ட் பீரியட், நம்ம ஹார்வெஸ்ட் பீரியட் முடிஞ்சு இந்த தொடக்க அதாவது சோயிங் பீரியட்ல அது சொல்லிடுவாங்க. அதே மாதிரி ஹார்வெஸ்ட் பீரியட்ல அவங்க வாங்கிப்பாங்க அவங்க கிட்ட இருந்து, ஃபார்மர்ஸ் கிட்ட இருந்து. இது பேரு மினிமம் சப்போர்ட் பிரைஸ். இப்போ இத பார்க்கலாம். Minimum support price for the crops are announced at the beginning of the season and state produce the harvest grains through the Food Corporation of India. So இந்த சாகுபடி பண்ண எல்லா விதைகளும் யார் வாங்குவானா, Food Corporation of India. ரைட். அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க என்ன செஞ்சிருக்காங்க, அவங்க வந்து ஒரு பெரிய ஸ்டோரேஜ் கோடவுன் கட்டியிருக்காங்க. பில்ட் பஃபர் ஸ்டாக்ஸ் ஃபார் ஃபுட் கிரெயின்ஸ் டியூரிங் த ஹார்வெஸ்ட் சீசன் டு பி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஆல் த்ரூ அவுட் த இயர். ஒரு பெரிய குடவுன் கட்டிருக்காங்க, அதை வாங்கி அங்க ஸ்டாக் பண்ணிடுவாங்க. ஸ்டாக் பண்ணி தேவையான என்டையர் இயருக்கு தேவையான டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லாம் பண்ணுவாங்க. நீங்க நினைக்கலாம், இப்ப கவர்மெண்ட் தக்காளி பருப்பு எல்லாம் வாங்கி என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னு நினைக்கலாம். இப்ப அதை பத்தி தான் படிக்க போறோம். சரி, தக்காளி வெங்காயமோ ஏதோ ஒண்ணு அதெல்லாம் வாங்கி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணும், யாரு கொடுக்க போறாங்க அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்கல்ல, அதை பத்தி நம்ம படிக்க போறோம். ரைட். The rapid increase in food grain production was accompanied by the appropriate technology intervention in the dairy, poultry and fishery sector as a result. So இதுல இருந்து எல்லாத்துலயுமே வாங்குறாங்க. நீங்க ஃபிஷரி கிட்டயும் வாங்குறாங்க, பவுல்ட்ரியில வாங்குறாங்க. As a result, the milk production in the country witnessed an 8-fold increase. Egg production grew 40-fold and fish production by 13 folds. Foldsனா என்னது, மடங்கு, 13 மடங்கு அதிகரிச்சிருக்கு. இண்டிபெண்டன்ஸுக்கு அடுத்தபடியா இந்த நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த இது பாருங்க, அந்த எக்குல 40 மடங்கு அதிகமா நம்ம லாபம் அதாவது ப்ரொடக்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி மில்க்ல 8 மடங்கு அதிகமா பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி இந்த மீன் ப்ரொடக்ஷன்லயும், மீன் வளர்ப்பு மீன்லயும் சரி, கடல் மீன்லயே மீன் பிடிக்கிறதுலயும் சரி 13 மடங்கு நம்ம வந்து அதிகமா லாபம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் mid 2000s, however, India could not succeed in attaining a self-sufficient production of pulses and oil seeds. இதெல்லாம் நம்ம இவ்வளவு மடங்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் நமக்கு தேவையான பருப்பு அண்ட் ஆயில் சீட்ஸ்ல நம்மளால அதிக அளவுல நம்மளால ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியல. நம்ம கண்ட்ரிக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்மளால ப்ரொடியூஸ் பண்ணல. therefore India depends on imports to meet the requirement of the people. So இந்த பருப்பு, இந்த ஆயில் சீட்ஸ் எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா வெளிநாட்டுல இருந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்ணி மொத்த கண்ட்ரில இருந்து காசு கொடுத்து வாங்கிக்கிறோம். புரிஞ்சிச்சா உங்களுக்கு? ரைட். இப்ப நம்ம வந்து இந்த டாபிக் வந்துடலாம். இந்த மினிமம் சப்போர்ட் பிரைஸ் கொடுத்து ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா வாங்கின அந்த பொருள் எல்லாம் என்ன பண்றாங்க, கவர்மெண்ட் எதுக்கு வாங்கி வைக்கணும், எதுக்கு ஸ்டாக் பண்ணணும், அவங்க கிட்ட இருந்து வாங்கி எதுக்கு வைக்கணும் அப்படின்ற விஷயத்த நம்ம படிக்கலாம். பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் உங்களுக்கு தெரியும். நம்ம வந்து ரேஷன்ல வாங்குறோம், ரேஷன் இருக்கு, நமக்குன்னு ஒரு கார்டு இருக்கு, அந்த ரேஷன்ல அரிசி பருப்பு எல்லாம் போடுறாங்க.
இப்போ புரியுதா? சோ நாட்டோடைய முழு அதாவது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் டு கன்னியாகுமரி வரைக்கும் இந்த நாட்டுல நம்ம வந்து பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், இது பேரு பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், பிடி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அதான் ரேஷன் ஷாப்ல நமக்கு வந்து பொருளா நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல ரொம்ப சீப்பான விலையில நமக்கு வந்து தராங்க. சோ ஃபார்மர்ஸ் கிட்ட இருந்து இந்த கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா வாங்கி நமக்கு அதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க. இது பேரு தான் பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம். இது யூனிவர்சல். அதே மாதிரி தமிழ்நாடு ஹேஸ் அடாப்டட் அண்ட் யூனிவர்சல் பிடிஎஸ். அப்படின்னா என்னது? ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதை அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. யூனிவர்சல் பிடிஎஸ்னா என்னது? டார்கெட்டட் பிடிஎஸ்னா என்னது? இப்போ டார்கெட்டட் பிடிஎஸ்னா என்னது? யூனிவர்சல் பிடிஎஃப்னா என்னது பார்க்கலாம். Under universal PDS, all family ration card holders are entitled to supplies from the PDS. In targeted PDS, the beneficiaries are identified based on the certain criteria and given their enlightenment, leaving out the rest. ஸோ ரெண்டு கார்டு இருக்கு. உங்களுக்கு இப்பயே தெரியும். உங்களுக்கு நமக்கு வந்து சில இன்கம் ஜாஸ்தியா இருந்ததுன்னா நமக்கு வந்து கார்டு கலரும் வேற இருக்கும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க கொடுப்பாங்க. நமக்கு இன்கம் ரொம்ப கம்மி, அரிசி கார்டு அப்படின்னா அரிசி கார்டு, சக்கரை கார்டு அப்படிலாம் இருக்கு இல்லையா? அந்த மாதிரி இப்போ தமிழ்நாட்டுல மட்டும் நம்ம வந்து யார் வேணா சக்கரை கார்டு இருந்தா கூட அரிசி கார்டை மாத்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ற விஷயத்த நம்ம என்ன சொல்றோம்னா யூனிவர்சல். எல்லாருக்குமே அது பொருந்தும். யார் எவ்வளவு சம்பாரிச்சாலும் பரவாயில்ல, அது வந்து யூனிவர்சலா வந்து எல்லாருக்கும் பொதுவா, எல்லாருக்குமே ஒரு ஏற்றத்தாழ்வு இல்லாம பணக்காரனும் சரி ஏழையானும் சரி எல்லாருக்கும் பொது அப்படின்றது தமிழ்நாடோட யூனிவர்சல் பிடிஎஸ். ஆனா வேற ஸ்டேட்ல வந்து ரேஷன் கடை இருக்கு. ஆனா அவங்க வந்து கிரைட்டீரியா பார்த்து கொடுப்பாங்க. யாருக்கு தேவையோ, ரொம்ப ஏழையா இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க, ரொம்ப பணக்காரங்க அவங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க. இது பேரு டார்கெட்டட் பிடிஎஸ். ஸோ உங்களுக்கு வந்து டெஃபினிஷன் என்ன, உங்களுக்கு டிஸ்டிங்விஷ் பிட்வீன்ல இருக்கும் டார்கெட்டட் பிடிஎஸ் அண்ட் யூனிவர்சல் பிடிஎஸ். போத் த யூனியன் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சப்சிடிஸ் the supplies distributed through PDS. The level and quantum of subsidy also varied across the state. ஸோ இதுக்கு மானியத்தோட தொகையும் வந்து வேரி ஆகுது மற்ற ஸ்டேட்ஸ்க்கும் நம்ம தமிழ்நாடுக்கும். ஆனா தமிழ்நாடு யூனிவர்சல் பிடிஎஸ் ஃபாலோ பண்ணுது. இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சா? Subsequently, the National Food Security Act (NFSA) was passed by the Indian Parliament in 2013. The NFSA covers 50% of the urban households and 75% of the rural households. And households are known as a priority households, identified based on the set of criteria. Priority households of this country now have the right to food supply through PDS. Okay, the Union government supplies rice at the rate of 3 ரூபாய்க்கு, ஒரு கிலோ 3 ரூபாய்க்கு ரைஸ் கொடுக்குறாங்க. வீட் அட் த ரேட் ஆஃப் ₹2 per kg and millets at the rate of 1 per kg under NFSA. NFSA என்னது? நேஷனல் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆக்ட். இந்த சட்டம் மூலமா இந்த அளவுக்கு ஸ்டேட் வந்து நமக்கு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஆனால் தமிழ்நாட்டுல என்ன நடக்குது? தமிழ்நாட்டுல எப்படி? தமிழ்நாட்டுல வேற விஷயம். தமிழ்நாடு continues to have a universal system of PDS and supply rice at a free cost of all the கார்டு ஹோல்டர்ஸ். இது எவ்வளவு பெரிய விஷயம். தமிழ்நாட்டுல வந்து யூனிவர்சல் சிஸ்டம் ஆஃப் பிடிஎஸ், எல்லாருக்குமே ஒரே மாதிரியான இதுதான். அதே மாதிரி ரைஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியும், உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் தான். கார்டு எல்லா கார்டு ஹோல்டர்ஸ்க்கும் ரைஸ் வந்து அரிசி வந்து இலவச அரிசி தான். உங்களுக்கு தெரியும். இப்ப இருக்க கண்டிஷன் பத்தி நாங்க பேசிட்டு இருக்கோம். ரைட். நேஷனல் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆக்ட் இன் தமிழ்நாடு, இது என்னைக்கு வந்துச்சு? இதுவும் ஒரு சட்டமா ஏற்படுத்தின ஒரு விஷயம் தான். இது என்னைக்கு வந்துச்சுன்னா November 1, 2016. இந்த சட்டம் எப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டுல வந்துன்னா November 1, 2016 தான் வந்துச்சு. நேஷனல் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆக்ட் வாஸ் இம்ப்ளிமெண்டட் இன் தமிழ்நாடு ஆஃப்டர் ஹோல்டிங் for 3 years. ஸோ ரொம்ப நாளா பெண்டிங்ல இருந்த விஷயம் இந்த இயர்ல அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ரோல் ஆஃப் கன்சியூமர் கோஆபரேட்டிவ் இன் ஃபுட் செக்யூரிட்டி. கன்சியூமர் கோஆபரேட்டிவ்னா கூட்டுறவு சங்கம். சரியா? அப்போ கன்சியூமர் அப்படின்னா என்னது? கன்சியூமர் யார் வாங்குறவங்க அவங்களுக்குன்னு ஒரு கோஆபரேட்டிவ் இருக்கு. பிளே அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் சப்ளை ஆஃப் குவாலிட்டி குட்ஸ் அட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு தி காமன் பீப்பிள். ஸோ இந்த கூட்டுறவு சங்கம் தான் வந்து ஒரு பொருளையும் வாங்கி அதை சேகரிச்சு அதை வந்து காமன் பீப்புளுக்கு விற்பாங்க. ஓகேவா? இவங்க வந்து ட்ரேட் பண்றவங்க. தேர் ஆர் 3 tier structure of consumer cooperative society in India. சரி, யாரெல்லாம் வந்து 3 விதமான 3 லெவல், 3 tier அப்படின்னு நம்ம சொல்றது லெவல். சரியா? they are primary consumer cooperative society, central consumer cooperative stores and state level consumer federation. so இந்த மூணுத்தையும் இங்க ஹைலைட் படிச்சுக்கோங்க. so 3 tier, 3 லெவல்லையும் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி இருக்கு, இயங்குது. ஒன்னு வந்து பிரைமரி கன்சியூமர், இன்னொன்னு வந்து சென்ட்ரல் கன்சியூமர், இன்னொன்னு ஸ்டேட் லெவல் கன்சியூமர். சென்ட்ரல் கன்சியூமர் அப்படின்றது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். சரியா? ஸ்டேட்ன்றது ஸ்டேட், நம்மளோட தமிழ்நாடு.
பிரைமரி கன்சியூமர்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஃபார்மர்ஸ் கிட்ட இருந்து வாங்குறவங்க அவங்க வந்து பிரைமரி கன்சியூமர், ரைட்? The more than 50,000 villages level societies are engaged in distribution of consumer goods in rural areas. This scheme is plays an important role in food security in India. So food security அப்படி நம்ம ஏற்கனவே படிச்சோம். அவைலபிள் பொருள் உங்ககிட்ட இருக்கணும், அந்த பொருள் இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இந்த கன்சியூமர் கோஆபரேட்டிவ் மூலியமா தான் நமக்கு வந்து அந்த ஒரு பொருளும் வந்து நம்ம கையில வந்து சேருது, ரைட்? This scheme is playing an important role in food security in India. For example, out of all fair price shop, fair priceனா நியாய விலை கடை, நியாய விலை கடை அப்படின்னா ரேஷன் கடை, அதுதான் நியாய விலை கடை, அதுதான் இங்கிலீஷ்ல ஃபேர் பிரைஸ் ஷாப். Running in Tamil Nadu, around 94% are being run by cooperative. So அவங்க தான் இந்த இதுல ரேஷன் கடையில வேலை செய்யறாங்களே அவங்க எல்லாமே அந்த டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாமே கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டில இருந்துதான் அந்த டிபார்ட்மெண்டே அதை கூட்டுறவு சங்கம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம், ரைட்? ஆனா இது எல்லாமே கவர்மெண்ட் என்டர்பிரைசஸ் தான், ரைட்? பஃபர் ஸ்டாக் அப்படின்னா என்னது? ஸ்டாக்னா என்ன? உங்களுக்கு தேக்கி வைக்கிற விஷயம். பஃபர்னா இப்போதைக்கு இல்ல, ஃபியூச்சருக்கு அது வந்து தேவைப்படும் அப்படின்ற இதுக்காக நம்ம ஸ்டாக் பண்ணி வைக்கிற விஷயம் தான் பஃபர் ஸ்டாக். உங்களுக்கே தெரியும், அதை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும். எதுக்கு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும்? இந்த மாதிரி மூட்டையை எதுக்கு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும்? கொஞ்சம் யோசிச்சு சொல்லுங்க பார்க்கலாம், ரைட்? இப்போ நம்ம அதை பத்தி படிக்க போறோம். பஃபர் ஸ்டாக் இஸ் a stock of food grains, namely wheat and rice, procured by the government through the Food Corporation of India, FCI. ஏன் இந்த FCI வாங்கி வைக்கிறாங்க? அது என்ன பண்றாங்க? நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மூலமா மக்களுக்கு விநியோகம் பண்றாங்க ஒண்ணு. இப்போ மத்தபடி என்ன பண்றாங்க? FCI purchase wheat and rice from the farmers in the state where there is surplus production. அதிகமா எந்த இடத்துல அதிகமா இருக்கோ அந்த இடத்துல ஃபார்மர்ஸ் கிட்ட இருந்து கவர்மெண்டே வாங்கிடுறாங்க. அதாவது FCIனா என்னது? Food Corporation of India. The farmers are paid pre-announced price for their crop. அந்த pre-announced முன்னமே அனௌன்ஸ் பண்ண பிரைஸ், அது என்ன? அந்த பிரைஸோட பேர் என்ன? மினிமம் சப்போர்ட் பிரைஸ், கரெக்டா? MSP. The MSP is declared by the government every year before the sowing season to provide incentives to the farmers for raising the production of these crops. So உங்களுக்கு வந்து நீ சோ பண்றதுக்கு முன்னாடி கவர்மெண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு இது பண்ணிடுச்சு வச்சுக்கோங்க. ஒன்றும் இல்லை, இப்போ நீங்க படிக்கிறீங்க, நீங்க வந்து 400 மார்க் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து 11th 12th ஃப்ரீ எஜுகேஷன் அவங்க சொல்லிட்டாங்கன்னா அப்போ உங்களுக்கு வந்து சந்தோஷமா இருக்கும்ல, அது நீங்க படிக்கிறதுக்கும் ஆர்வமா இருக்கலாம். அதே மாதிரி இந்த MSP வந்து கவர்மெண்ட் வந்து சொல்லிடுவாங்க, இந்த ரேட்டுக்கு நாங்க வாங்கிடுவோம் கம்பல்சரியா, நாங்களே வாங்கிப்போம் அப்படின்ட்டாங்கன்னா அதனால நீ அந்த ரேட்டை வச்சுட்டு நீ வந்து சரி நஷ்டம் இல்லாம நம்மளால வாழ முடியும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தும் இந்த MSP. புரிஞ்சுச்சு உங்களுக்கு? The purchased food grains are stored in the granaries. Granaries-னா அது குடவுன், ஒரு கிடங்கு. Buffer stock is done to distribute food grains in the deficit areas and among the poor strata of the society at a price lower than the market price is known as the issue price. This also helps resolve the problem of shortage of food during adverse weather conditions or during the period of calamities. So இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிரும் வச்சுக்கோங்களேன். சம்டைம்ஸ் தண்ணி இல்லாம போகலாம், வறட்சி ஆகலாம், பஞ்சம் வந்துடலாம். அந்த மாதிரி டைம்ல எல்லாம் இந்த ஃபுட் கிரெயின்ஸை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுனா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே டைம்ல சில நேரத்தில் நேச்சுரல் டிசாஸ்டர், ஒரு பேரழிவு, எதுவுமே நம்ம பண்ண முடியாம எல்லாமே அழிஞ்சு போச்சுன்னா இங்க இந்த இடத்துல இருந்து நம்ம ஃபுட் கிரெயின்ஸை நம்ம எடுத்துக்க முடியும். சோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பஃபர் ஸ்டாக். ஸோ இதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் காம்பனன்ட். இதெல்லாம் இருந்தாதான் நமக்கு அவைலபிலிட்டி இருக்கும், ஃபுட்டோட அவைலபிலிட்டி இருக்கும். அடுத்தது பர்ச்சேசிங் பவர். So purchasing power is one of the important component. நம்ம வந்து accessibility, availability பார்த்துட்டோம். இப்போ வந்து purchasing power பார்க்கணும். இப்போ நீங்க வாங்குற தன்மை என்னது? அதுதான் purchasing power. Purchasing power is the value of currency expressed in terms of amount of goods or services that one unit of money can buy. So இதுதான் அந்த பர்ச்சேசிங் பவருக்கான டெஃபினிஷன். இதே நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்படின்னா என்னது? ஒரு யூனிட் ஆஃப் மணி என்ன, அதை வச்சு நான் என்ன வாங்க முடியும்ன்ற அந்த எபிலிட்டியை தான் நம்ம வந்து அந்த மணியோட வேல்யூவை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா பர்ச்சேசிங் பவர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஸோ இட் இஸ் அ வேல்யூ ஆஃப் கரன்சி எக்ஸ்பிரஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் அமௌண்ட்ஸ் ஆஃப் கூட்ஸ் ஆஃப் சர்வீசஸ் தட் ஒன் யூனிட் ஆஃப் மணி கேன் பை. இதுதான் அந்த டெஃபினிஷன். Price increases, purchasing power declines and vice versa. Factors affecting purchasing power. சரி, எந்த விஷயம் எல்லாம் இந்த purchasing power உனக்கு ஒரு பொருள் இருக்கு, நீ உங்ககிட்ட காசு இருக்கு, நீ வாங்குறன்னா எந்த விஷயம் உன்னை வந்து தடைப்படணும், எந்த விஷயம் அதை வாங்க விடாம உன்னை தடுக்குது அப்படின்ற மாதிரி இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். எந்த விஷயம் நம்மளுடைய பர்ச்சேசிங் பவரை தடுக்கக்கூடிய விஷயம்? ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் பர்ச்சேசிங் பவர், ரைட்? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்க்கலாம், ஓவர் பாப்புலேஷன். சரியா? நீ வாங்குறோம் அப்படின்னா நிறைய பாப்புலேஷன், நிறைய பேர் இருந்தாங்கன்னா அதுக்கு நிறைய டிமாண்ட் இருக்கும். அப்ப நிறைய டிமாண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா என்னது? அதோட காசும் இன்க்ரீஸ் ஆயிடும். காசு இன்க்ரீஸ் ஆனா உங்ககிட்ட இருக்கிற மணி அதை வாங்குறதுக்கு பத்தாது.
புரிஞ்சிச்சு உங்களுக்கு? அது ஓவர் பாப்புலேஷன். The population growth rate in India is high at 1.7 per thousand. So large population leads to increased demand. அதுதான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. But supply was not equal to the demand. So நம்மளால சப்ளை பண்ணுவோம், அந்த டிமாண்ட்க்கு ஏத்த மாதிரி நம்மளால சப்ளை பண்ணுவோம். So the normal price என்ன ஆகும்? கண்டிப்பா ஹையர் ஆயிடும். So it will affect the purchasing power, especially in the rural population. So over populationம் நமக்கு வந்து ஒரு தடையான ஒரு விஷயம். நம்ம வாங்கக்கூடிய தன்மையை குறைக்கக்கூடிய விஷயம் அந்த ஓவர் பாப்புலேஷன். அடுத்தது இன்க்ரீசிங் பிரைஸ் ஆஃப் எசென்ஷியல் குட்ஸ். ஸோ எசென்ஷியல் குட்ஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியணும், ரொம்ப அடிப்படையான தேவையான ஒரு விஷயம் தான் எசென்ஷியல் குட்ஸ். ஸோ அதோட விலையை வந்து அதிகமாயிடுச்சுனாலும் நமக்கு பிரச்சனை தான், வாங்கக்கூடிய தன்மையும் அது பாதிக்கும். Even though there has been a constant growth in the GDP and growth opportunities in Indian economy, there have been a steady increase in the price of essential goods. So essential goods இந்த பெட்ரோல், தக்காளி, வெங்காயம், ரொம்ப அடிப்படையான தேவையான ஒரு பொருள் தான் இந்த எசென்ஷியல் கூட்ஸ் நம்ம சொல்றோம். ஸோ இதுக்கான இன்ஃபிளேஷன் அதிகமாயிட்டு, இன்ஃபிளேஷன் விலை உயர்வு அதிகமாயிட்டு. The continuous rise in the price erodes the purchasing power and adversely affects the poor people. அடுத்தது டிமாண்ட் ஃபார் குட்ஸ். வாட் இஸ் டிமாண்ட் ஃபார் குட்ஸ்? டிமாண்ட், அந்த பொருளுக்கு ஒரு டிமாண்ட் வந்துருச்சுனாலும் நம்மளால அதை வாங்க முடியாது. கரெக்டா? when demand for the good increases, the price of the good increases, then the purchasing power is affected. இது வந்து ஏற்கனவே நம்ம இங்க படிச்சதுதான். அது வந்து இந்த பாப்புலேஷனால அந்த டிமாண்ட் வருது. இது வெறும் அந்த டிமாண்டுக்கான ஒரு டேர்ம்ஸ்ல நம்ம இங்க படிக்கிறோம். price of goods affects the value of currency. So when a price increases, the purchasing power decreases, and finally the value of currency also decreases. நீங்க தங்கம் பார்க்கலாம். தங்கம் பார்க்கும்போது நம்ம அந்த மணியான வேல்யூவே கம்மியாயிடுது. முன்னெல்லாம் வந்து நாங்க சின்ன பசங்க இருக்கும்போது தங்கம் வந்து ஒரு சவரன் வந்து 4000 ரூபாய், 2004-5 எல்லாம் 4000 ரூபாய் இருந்தது. இப்போ என்ன ரேட்டு தெரியுமா? எப்படியும் வந்து 38,000 வந்துருச்சு ஒரு சவரன். ஸோ அந்த வேல்யூ, மணியோட வேல்யூ என்ன ஆயிடுச்சு? அதே ஒரு சவரன் தங்கம் தான், ஆனா அதோட மணியோட வேல்யூ என்னாச்சு? குறைஞ்சிச்சு இல்லையா? அப்ப 4000 ரூபாய் அப்படின்ற விஷயம் இப்ப என்ன 38,000 ரூபாய் ஆயிடுச்சு. Right? Yes. Production and supply of goods. The production and supply of goods decline, the price of the goods increases, then the purchasing power is. Production வந்து ரொம்ப கம்மி ஆயிடுச்சு, சப்ளை கம்மி ஆயிடுச்சுனால price increase ஆகும், price increase ஆனாலும் purchasing power affect பண்ணும். Poverty and inequality. ஸோ இந்த விஷயமும் வந்து ஒரு பொருளை வாங்கக்கூடிய தன்மையை குறைக்கும். பாவர்ட்டி அண்ட் இன்இக்வாலிட்டி. சில பேரால் தான் வாங்க முடியும், எல்லாராலையும் வாங்க முடியாது இல்லையா? எஸ். ஏன் வாங்க முடியாது? அந்த நாட்டுல எல்லாருக்கும் எல்லா மண்ணியும் கிடையாது. ஏன்னா பாவர்ட்டின்ற விஷயம் நாட்டுல இருக்கு. There exists a huge economic disparity in Indian economy. The proportion of the India asset owned by a top 10% of Indian goes on increasing. அந்த 10% பணக்காரங்க மட்டும்தான் பணக்காரன் ஆயினே இருக்கிறாங்க. This has led to an increase in the poverty level in the society. So இதனால என்ன? ஏழையா இருக்கிறவங்க ஏழையா இருந்துட்டே போயிட்டே இருக்கிறான். Generally purchasing power is affected by the poverty and unequal distribution of the wealth also. So ஒருத்தனே அவன் வந்து தான் லாபம் சம்பாதிச்சுட்டு இருக்கான்னா இன்னொருத்தவங்க எல்லாம் என்ன ஆயிடுறாங்க? ஏழையாயிட்டே இருக்காங்க. அதனால கண்டிப்பா அந்த வாங்குற தன்மை வந்து கண்டிப்பா குறைஞ்சிரும். Right? So these are the factors that are affecting purchasing power. So we studied the purchasing power, and this is the purchasing power parity, PPP. அப்படின்னா என்னது? இதுவும் வந்து நீங்க 9th படிச்சிருப்பீங்க. Concept related to purchasing power is a purchasing price parity. Is an economic theory that estimates the amount that need to be adjusted to the price of an item. So இதுதான் வந்து அதோட definition. நீங்க இதுவும் ரொம்ப important. Purchasing power parity is an economic theory that estimates the amount that need to be adjusted to the price of an item. எந்த அளவுக்கு ஒரு தேவைக்கான ஒரு பொருளோடைய பிரைஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்றோமோ அந்த விஷயத்தை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா purchasing power parity. A purchasing power parity can be used to compare countries' income and other relevant economic data concern cost of living or possible rates of inflation, deflation. Recently, India became the third largest economy in the terms of purchasing power parity. So இதனால ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, India has become third largest economy in terms of purchasing power parity, and China became the largest economy, pushing the US to the second position. ஓகே. ஸோ நீங்க பார்த்துட்டே இருந்தீங்கன்னா ஜிடிபி மூலமா பாத்தீங்கன்னா இப்ப சைனா தான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கு, செகண்டா யூஎஸ் போயிடுச்சு, தேர்ட்ல இந்தியா இருக்கு. இந்தியா கூடிய சீக்கிரத்துல வந்துடும், இருந்தாலும் சைனா இப்போ ரீடிங்ல இருக்கு. So far we have discussed about what is food security, what is nutritional security, definitions. We have understood what are the basic components of food security and nutrition. We have also discussed what are the factors affecting purchasing power. We studied about minimum support price. We studied about buffer stock.
So we have studied very many important topics in this class. I will be continuing this lesson in the next video. You need to take a break and you can continue to watch the next part. Thank you. Bye bye.